کوئی 1000 سال 2000 سال کے بعد انہیں یہ شعور آیا کہ یار ان کو مارنے کے بعد پھر گھاس خود کاٹ کے آتے ہیں، جانوروں کو شکار کرنے ہم خود جاتے ہیں، کیوں نہ ان کو مارے نہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے یہ کام لیں، ہم کیوں محنت کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی عورتوں کو مارنا شروع کر دیا، مردوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ اب یہ غلامی کا دور شروع ہوتا ہے۔ بعد میں وہ آیا ذہن میں کہ عورتوں کو کیوں مارتے ہیں بھائی، ہم عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کریں اور غلام پیدا کرتے رہے، یہ مر جائے تو کوئی نیا تو ہو۔ اور اس طرح پھر آگے چل کر ان کو شعور آیا کہ یار یہ تو میری اولاد ہے، میں اپنی اولاد کو غلام بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا غلام کو عورت بھی دو تاکہ غلام کے پیٹ سے غلام پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عمل تھا اس کے نتیجے میں غلامی کا نظام قائم ہوا، اور اس غلامی کے نظام کے نتیجے میں تصور پیدا ہوا کہ فتوحات کر کے ایک بڑے سے بڑا رقبہ اپنے قبضے میں لیا جائے۔ تو یہ جو ترکی ہے اس میں بھی محمد، جس کا پھر پورا خاندان جو ہے وہ ترک سے مائگریٹ کر کے آیا تھا، انہوں نے اپنا علاقہ پھیلائے اور اس کے نتیجے میں ان کی عیاشی ہو گئی۔ پھر انہوں نے تعمیرات کا ہنر سیکھ لیا، تو اپنے بنگلے کو محل کو بنانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پیش آتی تھی، تو اس طرح وہ پھیلاتے گئے۔ اور یہ دور جس کو ہم کہتے ہیں سلطنتی دور، خلافتی دور، یعنی مذہب کے نام پر ہو یا صرف معاشی مفادات کے لیے ہو۔ اب یورپ میں جو سلطنتیں قائم ہوئی وہ اسلام کے نام پر نہیں، وہ عیسائیت کے نام پر۔ جو یہاں سلطنتیں قائم ہوئی مشرق میں وہ اسلام کے نام پر، لیکن سلطنت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے لیے سہولتیں حاصل کرنے کے لیے باقی لوگوں کو استعمال کریں۔ لیکن ان کو پھر آگے شعور آیا کہ یار ہماری سلطنت تو یہ ہے، ایک سلطنت وہ ہے، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، جو چیزیں نہیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے یہ برابر والی سلطنت کو دیں۔ تو وہاں پر پھر منڈی نے جنم لینا۔ جب منڈی نے جنم لیا تو پھر اگلا سوال آیا کہ پیداوار جو ہے وہ صرف ضرورتوں کے لیے نہیں، ایکسچینج کے لیے پیدا کرو، تاکہ گندم دے جوار لے لے، جوار دے چاول لے آئے، چنا دے اور وہاں سے گوشت لے آئے، دودھ لے آئے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اس کو مزید بڑھانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر آ کے تصور پیدا ہوا کہ کوئی مشین بھی مددگار حاصل کی جائے۔ تو کپڑے کی سب سے پہلے جو ہے وہ ضرورت پیش آئی، جس میں انہوں نے، سندھی میں کہتے ہیں آڈاڑوں، انگریزی میں کہتے ہیں لومز، وہ انہوں نے پیدا کیے۔ تو پیداوار میں ایک جست آ گئی۔ جب پیداوار میں جست آ گئی تو اب ان کو ضرورت پیش آئی کہ یہ پڑوس کا علاقہ جو ہے جس سے میں ایکسچینج آف بارٹر کرتا ہوں، کہ چیزیں دیتا ہوں ان سے چیزیں لیتا ہوں، میں کیوں نہ اس پر فتح کروں۔ تو ایکسپینشن، اپنی سرحدوں سے باہر، اور یہاں آ کے جدید دور کا ریاست کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا۔ تو یوں کہا جائے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی 3 اشکال، تجارتی سرمایہ، صنعتی سرمایہ، یہ دونوں فروغ پانے لگے، اور اس کے نتیجے میں بینک کا سرمایہ وجود پانے لگا۔ تو ان تینوں سرمایوں نے مل کر دنیا کے اندر اپنے ملک سے اجارہ داری قائم کی، اجارہ داری کے بعد اپنے سرحدوں سے باہر نکلے۔ تو جو سرمایہ اپنے ملک کے اندر اجارہ داری حاصل کرے اسے کہا جاتا ہے اجارہ دار سرمایہ دار۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سامراج، کمیونسٹ پارٹی پاکستان کہتی ہے امریکہ سامراج، امریکی کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اجارہ دار سرمایہ دار، مونوپولی کیپٹل۔ تو وہ اجارہ دار سرمایہ دار جب اپنی سرحدیں فلانگ کر باہر نکلتا ہے تو وہ سرمایہ دار، چاہے وہ سامراج ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوا کہ اوائلی غلامی کے نظام سے ہم جلدی کرتے ہوئے سامراجی سطح تک پہنچ گئے، اور وہ اپنی سرحدی حدود سے باہر نکل کر فلانگ کر نو آبادیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو دور تھا یہ اوائلی دور تھا، اس میں وہ منڈی پر بھی قبضہ کرتا تھا، اور منڈی 2 مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک
خام مال کے لیے کہ وہاں سے خام مال لیں، اپنے ملک میں لے آئیں، اس کو فرنش کیا. مثال کے طور پر آپ سے ہم گندم لے گئے، سستی آپ سے گندم لی، آٹا بنا کے آپ کو بھیج دیا. ہم نے بلوچستان سے سیب لیے، انگور لیے، پھر سندھ کے کارخانوں میں، پنجاب کے کارخانوں میں وہی جوس بنا کر ڈبوں میں ڈال کر آپ کو مہنگے دام بیچ دیا. تو را مٹیریل، خام مال، کچا مال لینے کے لیے بھی منڈی کی ضرورت تھی، پھر اچھا بنایا مال فروخت کرنے کے لیے بھی منڈی کی ضرورت تھی. تو ان منڈیوں کی حاصلات کے لیے وہ اپنے سرحدوں سے پھلانگ کر باہر نکلے. لیکن ایک اور بھی اس کو منڈی کی ضرورت تھی. وہ منڈی کیا ضرورت تھی؟ وہ منڈی کی یہ ضرورت تھی کہ وہاں کی افرادی قوت سے بھی کام لے، کیونکہ قدر تو بنیادی طور پر کرنسی یا قدر محنت کا نام ہے نا. محنت انسان کے ہاتھ میں ہے، تو انسان سے محنت کراؤ، اس سے قدر پیدا ہوگا. قدر جو ہے آپ کو دولت کی صورت میں ملے گا. تو منڈی کو انہوں نے پھر اور وسعت دے دی، اور اس کے نتیجے میں وہ مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے نکلنا شروع ہو گئے. اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے پہلے دور کا، جس کو سامراج کہا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ سیکھا کہ ہمیں انجن ایجاد کرنی چاہیے، اور انہوں نے انجن ایجاد کی. اور انجن ایجاد کرنے کے بعد انہوں نے 3 کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے مشین کو ہاتھ سے چلانے کے بجائے اس موٹر سے چلانا شروع کیا. دوسرا انجن پیدا کرنے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ رسل و رسائل، گدھوں، اونٹوں، گھوڑوں پر یہاں سے چیزیں پہنچائی جائیں افغانستان، کندھار. تو ہمیں یہاں سے پہنچتے ہوئے 1 ہفتہ 10 دن لگے. تو کوئی موٹر بنائی، ریل بنا لی. اور تیسرا کام کیا کیا؟ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس مشین کے ایجاد کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ یار اس علاقے پر صدیق نے قبضہ کر لیا ہے، ڈیرہ مراد پر صدیق نے قبضہ کر لیا ہے، جٹ پٹ پر فرہاد نے قبضہ کر لیا ہے، باقی دوستوں نے پڑوس کے تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا ہے. اب ان سے جو لڑائی لڑوں، میں کہہ رہا بوٹ بناتا ہوں. کیا بناتا ہوں؟ بوٹ، کشتی. اس میں انجن لگاتا ہوں، نکلتا ہوں باہر. تو وہ باہر نکل پڑے اور نئے نئے خطے تلاش کر کے ان کو اپنی نو آبادی بنایا. وہاں سے غلام بھی حاصل کیے، وہاں سے را مٹیریل بھی حاصل کیا، وہاں سے بعد میں پھر کانے بھی نکالی. اور اس کے لیے پھر انہوں نے سمجھا کہ اب میرین روٹس پر بھی اپنی اسٹیشن بنانی چاہیے، تاکہ کہیں یمن کے بدو ہمارے بوٹ کو نہ لوٹ لیں. تو اس وجہ سے چوکیاں قائم کرنا شروع کر دی. جیسے آج امریکہ کی دنیا کے اندر میرین روٹس پر 700 جگہ پر جو ہے ان کی چوکیاں ہیں. یہ سامراج کی پہلی شکل ہے جسے کالونیل پیریڈ کہا جاتا ہے، نو آبادیاتی نظام کہا جاتا ہے. سندھی میں اسے بیٹھکیاتی نظام کہتے ہیں. اس میں تجارتی، صنعتی اور بینک کے سرمایہ نے مل کر یہ رول پلے کیا، اور یہ دنیا کے اندر پھیلتا گیا. اور یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ تقریباً 15ویں صدی سے شروع ہوا ہے، جو 18ویں 19ویں صدی تک چلتا رہا. 19ویں صدی کے اختتام پر دنیا کے اندر ہلچل پیدا ہونا شروع ہوئی. سب سے پہلے 1844 میں 30 سے 44 کے درمیان یورپ میں ہلچل پیدا ہوئی کہ نظام کو بدلنا چاہیے، یہ لوٹ کھسک گئے. مزدوروں کی تحریکیں چلنا شروع ہو گئی، اور 44 میں یورپ کے کئی ممالک میں مزدوروں نے بغاوتیں کر لی، جس پر 1948 میں دنیا کے فلسفی بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ دنیا کے لیے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ نظام ختم ہو جو اجرتی غلامی کا نظام ہے. کہا کیا کریں؟ اس میں ذمہ واری لگائی گئی کارل مارکس کی اور اینگلس کی کہ آپ منشور لکھ کر دیں. اور انہوں نے منشور لکھا جسے ہم کمیونسٹ مینیفیسٹو کہتے ہیں. 44 کی بغاوت نہ ہوتی، ہلچل نہ ہوتی یورپ کے ممالک میں مزدوروں کی، تو 1948 میں 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو ہمارے سامنے نہ آتا. اب وہ آنے کے بعد
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पार्टियां बनना शुरू हो गई और रूस में भी ये पार्टी बन गई। कब बनी? 1898 से लेकर 1902 तक उनकी मीटिंग्स होती रही और 1902 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बना और उसने 1917 में जब इनकलाब किया तो अब साम्राज्य ये महसूस करने लगा कि ये खुद एक साम्राज्य जो जार था उसकी एम्पायर तो खत्म हो गई, उसकी बादशाहत भी खत्म हो गई, उसका साम्राज्य दौर भी खत्म हो गया, मजदूरों की रियासत कायम हो गई। ये तो अजीब बात है। तो उन्होंने कहा कि गिर जाएगा, मजदूर भी कोई हुकूमत करता है? बादशाहों का काम है, नवाबों का काम है, जागीरदारों का काम है मुल्क चलाना। ये मजदूरों के जहाँ लीडर बुकला वगैरह पैदा हुए लेनिन जैसे और वो कह रहे हैं कि हम मुल्क चलाएंगे, तो उन्होंने ब्लॉकेट करके दिया कि इनको कोई बाहर निकलने न दो, तजारत करने न दो, घुट के मर जाएंगे। वो घुट के नहीं मरे। तो फिर उन्होंने और रास्ते अख्तियार किए कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा की जाए। तो मजहब का प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम लगाया, डिक्टेटरशिप का इल्ज़ाम लगाया, कौमों के हुकूक को गसब करने का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता छपती गई और जब ये दूसरी आलमी जंग लगी तो उस आलमी जंग के अंदर जो पुरानी साम्राज्यी ममालिक थे वो सब के सब बैठ गए, मईशत तबाह हो गई। तो सबने मिलकर कहा कि अब अमेरिका को पुलिसमैन बनाते, हमारी भी हिफाजत करे और दुनिया में साम्राज्य की भी हिफाजत करे लूट खसूट के निज़ाम। और उन्होंने ये फार्मूला बनाया कि जो हमारी नौ आबादियात हैं, कॉलोनीज हैं, जिन पर हमारे गोरे बैठकर हुक्मरानी कर रहे हैं, अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, लिहाजा हम वापस जाएं और वहाँ पर उसी समाज से अपने दलाल, अपने लुफंगे जो हमारी खिदमत करते रहे हैं, लश्कर प्रोवाइड करते रहे हैं, उनको हुक्मरान बनाओ ताकि हमारे माशी मफादात जो है वो बरकरार रहे। तो नज़र ये आया कि एक नया दौर शुरू हुआ जिसे कहा जाता है न्यू कॉलोनियलिज्म, NEW, जदीद नवाबादियाती निज़ाम। सिंधी में उसे कहते हैं जदीद बैठकियाती निज़ाम। वो शुरू हुआ और पाकिस्तान भी उसी में चला गया। इस तरह दुनिया के अंदर कॉलोनियल सिस्टम टूटने लगा, न्यू कॉलोनियल सिस्टम मुरावज होने लगा। और ये उसी सदी के इख्तिताम तक, यानी 19वीं 20वीं सदी के इख्तिताम तक तकरीबन दुनिया के अंदर वो दौर ख़त्म हो गया। आखिरी जगह थी साउथ अफ्रीका, वो भी ख़त्म हो गया। अब लोकल लोग हुक्मरानी करने लगे, लेकिन साम्राज्य के तूफानी जिसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। लेकिन लेनिन ने कहा था कि ये साम्राज्य की आखिरी शक्ल नहीं है। सनती, तजारती और बैंक के सरमाए की ये जो शक्ल है, ये साम्राज्य की आखिरी शक्ल नहीं है, इससे भी और शक्ल आ सकती है। और वो उन्होंने किताब लिखी जिसमें कहा इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज। उसमें उन्होंने कहा कि मालियाती सरमाया सब पर हावी होगा। बैंक का सरमाया सनती सरमाए को ताबे कर देगा, बैंक का सरमाया तजारती सरमाए को ताबे कर देगा। कोई भी कारखाना आप लगाएं, बैंक कर्जा न दे आप कारखाना नहीं लगा सकते। कोई भी तजारती काम करना शुरू करें, बैंक कर्जा न दे आप काम शुरू नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में बैंक का सरमाया इस तरह। अब जब बैंक का सरमाया सनती सरमाए, तजारती सरमाए पर गलबा हासिल कर गया, इसे कहा जाता है मॉनेटरी कैपिटल। वो था फाइनेंस कैपिटल, ये हो गया मॉनेटरी कैपिटल। मॉनेटरी कैपिटल अब दुनिया की नई साम्राज्य का एक नया दौर शुरू हो रहा है और इसे कहा जाता है न्यू इंपीरियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, NEO। और इसे कहा जाता है नए किस्म का नवाबादियाती निज़ाम, नए तरह जो बैठकियाती निज़ाम, जिसमें न वो खुद आते हैं, न उनके पिट्ठू हुक्मरान रखने की ज़रूरत है, वो बैंक के ज़रिए पूरे सिस्टम पर काबिज हो जाते हैं। जैसे आज आप देखे हैं कि चाइना एक नई साम्राज्य की शक्ल में उभर कर दुनिया के अक्सर ममालिक को मकरूज करता जा रहा है। अफ्रीका के
55-56 ममालिक में से 49 ममालिक मकरूज, 37 ममालिक यूरोप के, लातीनी अमेरिका के, उसमें 36-35 ममालिक उसके मकरूज। अमेरिका जिस पर चीन का कर्जा टोटल कर्जे का तकरीबन 23% हो गया था, जो अब थोड़ा घट गया है क्योंकि उन्होंने चीन से दुश्मनी झगड़े शुरू कर दिए तो जापान पर इन्हिसार बढ़ा दिया, लिहाजा उसमें अब कर्जे का ज़्यादा शेयर जो है वो जापान का है। तो अब मालियाती साम्राज्य जो है वो दुनिया पर एक नई शक्ल लेकर आया है। न कोई बंदूक की ज़रूरत है, न कोई उस तोफैली जागीरदार की ज़रूरत है, न तोफैली सरमाएदार की ज़रूरत है, बल्कि आप मालियाती सरमाए के जरिए कंट्रोल करें। अब पाकिस्तान में दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में मल्टीनेशनल कंपनीज ने आके कारोबार शुरू किया। सबसे पुरानी कंपनी पाकिस्तान में कौन सी है? तेल में, जिसने तेल का निकाला, तेल का कारोबार, पेट्रोल पंप्स लगाए, शेल, जिसका पहले नाम था ब्रिटिश पेट्रोलियम शेल, बाद में उसका नाम तब्दील करके शेल कंपनी हो गई। शेल कंपनी ने 2 साल पहले अपना कारोबार वाइंड अप कर दिया पाकिस्तान से, फरोख्त कर दिया। किसको फरोख्त किया है? फौजियों के, नहीं, PSO सरकारी इदारे। शेल ने फौजी फाउंडेशन को शेयर्स बेच दिए, जिसमें फौजी फाउंडेशन के शेयर्स हैं, रिटायर्ड जनरलों के उसमें शेयर्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान में IT का सबसे पहला इन्वेस्टर कौन सा आया था मालूम है आपको? गूगल। और गूगल कितने अरसे से था यहाँ पर? 2005 से। वो वाइंड अप कर दिया, अपने शेयर्स फरोख्त कर दिए। 21 मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार वाइंड अप करके वापस चली गई और अपना कारोबार यहाँ दे गए। अब जिन्होंने खरीदा है उसने कर्ज किससे लिया है? उन्होंने बैंक से लिया है। बैंक ने किससे कर्जा लिया है? चीन से, बैंक ऑफ चाइना से, क्योंकि चाइना स्टेट टू स्टेट भी कर्जा देता है, चाइना बैंक के जरिए भी कर्जा देता है स्टेट्स में। बैंक के जरिए कर्जा देना, स्टेट रियासत के जरिए कर्जा देना, इस दोनों में क्या फर्क है? अगर समझ में आता है तो ठीक है, वरना मैं बोलूं। रियासत के जब कर्जा दिया जाता है तो गारंटियर रियासत हो जाती है। पाकिस्तान को चीन ने कर्जा दिया, पाकिस्तान को अमेरिका ने कर्जा दिया, रियासत जामिन है। जब बैंक का कर्जा आएगा तो जमानत नहीं होगी, फिर गिरवी रखी जाएगी। और ये चाइना ने ताजिकिस्तान में, एक उसका डिस्ट्रिक्ट है, उसका पुराना नाम था बाग, ताजिकिस्तान ने कर्जा लिया, अदा नहीं कर सके, स्टेट टू स्टेट कर्जा था। चाइना ने चालाकी की, उन्होंने कहा कि अब कर्जा नहीं उतार रहे, अभी हमें और भी रियासत के मामला चलाने, लिहाजा आप बैंक ऑफ चाइना से, बैंक से कर्जा लिया। सरकार ने नेगोशिएट कराया और तय हुआ कि बैंक कर्जा देने को तैयार है, लेकिन बैंक ने कहा कि आप मार्गेज कराएं, तो उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट मार्गेज कराया जो चाइना के बॉर्डर के साथ था। और आपको पता है कि ताजिकिस्तान का जो टोटल रकबा है उसका कोई 40-45% ज़राअत के काबिल है, बाकी पहाड़ी पहाड़। और उसमें सबसे अच्छा आबाद इलाका जो दरिया आमू पर आबाद होता है वो बाग, वो उनको दिया। कर्जा फिर भी न उतरा, टर्म्स कंडीशंस पूरे हो गए, तो बैंक ने कहा कि इसको नीलाम करते। अब ताजिकिस्तान में कोई खरीदने वाला ही नहीं था, तो चीनी रियासत ने कहा कि हम खरीदते हैं। तो बाग डिस्ट्रिक्ट ताजिकिस्तान का चीनी सरकार ने खरीद लिया और अब वो बाउंड्री तब्दील हो गई, अब वो चीन का हिस्सा है, वो ताजिकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो मालियाती साम्राज्य की ये शक्ल बन गई। तो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें बंदूक के जरिए निकलकर अपने सरहदों से इलाकों पर कब्जा करना, लोगों को गुलाम बनाना, मंडी पर कब्जा करना, वसाइल पर कब्जा करना, माइंस पर कब्जा करना, वो दौर पहली नौआबादियाती निज़ाम का था। दूसरे नौआबादियाती निज़ाम में ये हुआ कि उन्होंने
ریاستیں آزاد کر دی اور وہاں پر پپٹس بٹھا دیے۔ اب جو تیسرا دور ہے، اس تیسرا دور میں اب نہ گورا نہ چینی بیٹھنے کی ضرورت ہے، یہی کے لوگ ہیں، ان سے مقام لے رہے، اپنے لوگ مزدور بھی لے رہے ہیں، مینجمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں، لیکن یہ دور جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرض لیتے ہوئے جاتے ہیں، پاکستان کے اوپر قرضہ لے کر جاتے ہیں، کھا کوئی اور رہا ہے، ان کو چکانا نہیں ہے، چکانے عوام نے ہے۔ تو اب قرضہ پاکستان اتنا لے چکا ہے، یا پاکستان جیسے کئی سارے پوسٹ کالونیل پیریڈ میں رہنے والے ممالک جو ہے وہ اتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ اب وہ قرضے اترنے کا نام نہیں لے سکتے۔ لہذا سامراجیت کا آج کا دور ہے، اس کا پولیس مین چین بننے جا رہا ہے۔ یہ جو امریکہ اور چین کے جھگڑے ہیں، جو ایران پر چڑھائی ہے، جو شام پر چڑھائی ہے، جو یوکرین پر چڑھائی ہے، یہ ساری دنیا کے اندر جو جنگی دور چل رہا ہے وہ اس سامراجیت کی شفٹنگ کا دور ہے کہ امریکہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ چین کو رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اب رکاوٹوں کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اور آج کی تازہ ایک انفارمیشن ہے، خاص طور پر ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا نے پاکستان سے کہا ہے کہ ہمارا ایک بھی فوجی پاکستان میں، بلوچستان میں ہمارے مفادات کی حفاظت کے لیے نہیں آئے گا، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے ہم آپ کو کیمرے دے رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے ایسے علاقے جہاں دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں وہاں پر آپ کو کیمرے دیے جائیں گے، جو سیٹلائٹ کے ساتھ چین سے بھی جڑے ہوں گے اور GS2 کے ساتھ بھی جڑے ہوں گے، اور اس میں گاڑی کا نمبر اور خاص طور پر آدمی کی پہچان اور ان کے فنگر پرنٹس، اس کے متعلق وہ زبردست معلومات دیں گے۔ ایک دوسرا، پاکستان کو انہوں نے کئی ہزار ڈرون دیے تاکہ جو بلوچستان میں چینی مفادات کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے پاکستان کو اپنے فوجی استعمال نہ کرنے پڑے، ڈرون کے ذریعے کارروائی کریں۔ اب یہ جو مالیاتی سامراج ہے وہ دنیا کے اندر کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے چائنا نے پاکستان کو انڈیا بار اور پاکستان کی جنگ میں جنگ کی بالکل نقشہ ہی بدل دیا۔ پاکستان جو انڈیا کے ساتھ جنگ میں کوئی قسم کے مقابلے کے قابل نہیں تھا، لیکن چائنا نے جنگ کو غیر روایتی اسلحے کی جنگ بنا کر انڈیا کو شکست دی۔ نہ پاکستانی ایک فوجی وہاں گیا، قدم بڑھایا ہندوستانی بارڈر میں، نہ انڈیا کا فوجی پاکستانی بارڈر میں ایک پاؤں رکھا، لیکن نہ جہاز ان کا یہاں آیا نہ ان کا جہاز وہاں گیا، صرف ڈرونز کے ذریعے مقابلہ ہوا اور بڑے بڑے فائٹر جہاز گرائے گئے۔ تو اس وجہ سے آج کا جو دور ہے وہ اس سامراج کا، اب سامراج جب ہم شروع سے لے کر آخر تک اس کی تشریح میں جاتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے جو بنیادی طور پر انسانوں کو جسمانی، معاشی، سیاسی، ذہنی غلام بنانے کا نظام ہے، جس کے خلاف پوری دنیا لڑ رہی ہے۔ خاص طور پر دنیا کے اندر کمیونسٹ ورکرز پارٹیاں لڑ رہی ہیں اور وہاں کی قوم پرست پارٹیاں بھی لڑ رہی ہیں۔ یہاں پر سوال آیا، ساتھی نے شاید کہا، ساتھی نے اس کا جواب دیا، دو لفظ ہیں، پیٹریاٹزم، نیشنلزم۔ انہوں نے کہا کہ نیشنلزم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامریڈ نے جواب دیا پیٹریاٹزم سے۔ پیٹریاٹزم کی معنی ہے اپنی دھرتی، اپنے علاقے سے محبت کرنا۔ نیشنلزم کی معنی ہے کسی اور قوم سے نفرت کے بنیاد پر اپنی قوم کو اکٹھا کرنا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ نیشنلزم کسی قوم سے خوف، نفرت کے بنیاد پر اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ پیٹریاٹزم کی معنی ہے اپنی دھرتی سے، اپنے لوگوں سے، اپنے وسائل سے محبت کرنا، اس کے لیے حفاظت کی جنگ لڑنا، اسے پیٹریاٹزم، حب الوطنی، وطن دوستی کہا جاتا ہے۔ نیشنلزم میں بھی لڑائی ہوتی ہے، پیٹریاٹزم میں بھی لڑائی ہوتی ہے۔ ہم کمیونسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیٹریاٹسٹ کہتے ہیں، ہم پیٹریاٹ ہیں، ہم وطن کے محافظ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں۔ لیکن نیشنلسٹ جس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں ہم بھی اسی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ جس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہم اس میں ان پر تنقید کرتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں۔
کہ दुश्मन ये नहीं है, और दुश्मन को पहचानो। वो दुश्मन वो है जो ऊपर वाला तबका है, जिसको कामरेड ने पहले रखा कि ये एक कौम है। वो भूल जाता है कि पंजाबी है, पख्तून है, सिंधी है, बलोच है, कौन है, ये भूल जाते हैं। सब बड़े अमीर लोगों के आपस में रिश्तेदारियां होती हैं। अभी जरदारी साहब सिम कार्ड इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है। 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची की शादी हुई है, किसको दी है? पंजाबी को। तो इनके रिश्तेदारियां इसी तरह होती हैं। तो इस वजह से इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, न्यू टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसके खिलाफ जदोजहद के लिए हमें अवाम को मुनज़्ज़म करना होगा। जो दोस्तों का सवाल था वो दोनों शायद चले गए कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि ये अपने वसाइल को अपने वतन के लोगों पर इस्तेमाल करना, उनकी खुशहाली पर, उनकी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए इस्तेमाल करना, और उसके लिए उन तमाम कौमी गिरोह हो, तबकात हो, उसके खिलाफ जंग मुनज़्ज़म करके उनसे निजात हासिल करना। और ये जंग अगर आप तबकाती बुनियाद पर लड़ते हैं तो फिर नतीजा ये निकलता है कि जो सबसे ताकतवर कुव्वत है पाकिस्तान में वो है पाकिस्तान की फौज। और उस फौज में अभी कल परसों तजिया पेश किया जा रहा था कि बलोच जो है 35,000 फौज में आ गए हैं, सिंधी 1 लाख फौज में आ गए हैं। और इस वजह से वो कह रहे हैं कि अब फौज मुस्तकबिल में तमाम कौमों की फौज हो जाएगी तो फौज के खिलाफ नफरत खत्म हो जाएगी। सवाल ये नहीं है। यहाँ आके ये सवाल बन जाएगा कि फौज के किरदार से दुश्मनी है। आसिम मुनीर से मेरा क्या लेना देना? अब मुशर्रफ नहीं है, उससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना है चीफ ऑफ स्टाफ से, लेना देना है फौज के उस टोले से जो ब्रिगेडियर से लेकर 4 स्टार तक, जनरल तक है, जो इस मसाइल पर काबिज है और हमारे और अपनी कौम के अशराफिया के गिरोहों को इकट्ठा करके लूट मार कर रहे हैं और उनकी मदद से इक़्तिदार पर काबिज बैठे हैं। वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई करना। लेकिन ये बात ज़रूर जहन में रखनी होगी कि ये इनसे इक़्तिदार आला हमने वापस लौटा लिया, वसाइल इनसे वापस लौटा लिए, हमारी खुशहाली कैसे होगी? मिसाल के तौर पर आज पाकिस्तान टूट जाता है, माशी हालात ऐसे खराब है कर्ज नहीं उतार सकता, और ग्लोबल कंट्राडिक्शन से चीनी कैंप, अमेरिकी कैंप के दरमियान तजाद हो जाता है और मुल्क टूट जाता है। ये फौज मुल्क को नहीं बचा सकती, तो सिंध में हुकूमत किसकी बनेगी? पीपल्स पार्टी है? कोई कौम परस्तों का ऐसा ग्रुप जो रियासत पर सिंध की रियासत पर कब्जा कर ले? हम कम्युनिस्टों के पास इतनी कुव्वत है कि कब्जा कर ले? तो फिर अगर यही ग्रुप वहाँ इक़्तिदार में आएगा तो सिंधी अवाम की खुशहाली हो सकेगी? इसी तरह तमाम कौमी वहदतों में जायजा लिया जाए तो यही कैफियत है कि अगर आम आदमी को हम शऊर नहीं देते, आम आदमी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते कि मेरी गुर्बत, मुफलिसी, वसाइल से महरूमी, उसकी बुनियादी वजह तबकाती निज़ाम है और उस तबकाती निज़ाम को रियासत पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ दी हुई है। जब तक ये तस्वर पैदा नहीं होगा तब तक हम अपने वडेरों से निजात हासिल नहीं कर सकेंगे। पेट्रियाटिज़म में वडेरा भी हमारे साथ आके खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से साम्राज्य से, जदीद किस्म के साम्राज्य से निजात हासिल करने के लिए मेहनतकश तबकात को जोड़ना होगा। अशराफिया तबके से बाज़मीर लोग जो अपने तबके से रिश्ता तोड़ लें, आम आदमी के मफादात के साथ आके जुड़े, उनको अपने साथ मिलाकर यहाँ तारीख मुनज़्ज़म करनी होगी, लड़नी होगी। लड़ाई क्या लड़नी होगी? बंदूक उठाना होगा, इलेक्शन के जरिए हुकूक ले लेंगे? नहीं। बंदूक का दौर अब पुराना दौर हो गया। अब सैटेलाइट के जरिए, ड्रोन्स के जरिए उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके नतीजे में हमें वो मार देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ गोरिल्ला जंगें थी वो अब खत्म हो गई, वो मेन स्ट्रीम में आ गई।
दूसरा तरीका है वोट के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए। हम समझ रहे हैं कि सरमाएदाराना जमहूरी निज़ाम, जिसको जमहूरियत आजकल कहा जाता है, वो इंतहाई फरसुदा हो चुका है। वो अशराफिया और दौलतमंद तबके का सियासी निज़ाम है, वो जमहूरी निज़ाम नहीं है, वो अवाम के हुक्मरानी का निज़ाम नहीं है। तो फिर कौन से तरीके से? वो तरीका है कि अवाम की बगावत से, मास के जरिए से, मास की एजिटेशन से। मिसाल के तौर पर सिंध में जो ये पिछले दिनों एजिटेशन हुआ बबरलो सक्खर पर, पूरे सिंध में कंटेनर्स बंद हो गए। 10-12 दिन का मामला था और जबरदस्त बात हुई कि कोई लूट मार नहीं, बल्कि जिसका ट्रक, जिसका कंटेनर माल से भरा हुआ जहां खड़ा था और करीब गांव था, तो जाके उनको खाना भी खिला रहे थे। अब अगर पूरी सिंध इस तरह निकल आए और इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दे, तो कितने दिन इस्लामाबाद सरवाइव करेगा? और हर सड़क पर जो गांव है, हर सड़क पर जो शहर है, वो लोग आके उस पर बैठ जाए, कितने लोगों को गोली से मारेगा? न बंदूक न वोट। इस अवामी बगावत से, इन धरनों से रियासत ब्रेक हो जाएगी। बस सवाल यह है कि उन लोगों का एतमाद भी हासिल किया जाए, आम आदमी के अंदर हौसला भी पैदा किया जाए, मायूसी से निकाला जाए। क्योंकि आज कल लोग ये समझते हैं कि यार होना कुछ नहीं है। और जितने भी लीडर्स हैं, वो कुछ अर्सा लीडरशिप चलने के बाद माल मता जमा करके खुद बंगलों के मालिक, बड़ी गाड़ियों के मालिक, जहाज़ों में घूमने लगते हैं। तो आम आदमी का एतमाद ही ख़त्म हो गया है कि सियासी कारकुन माने अपने पेट की जंग लड़ रहे, मुझे कुछ नहीं दिला सकते। उनका एतमाद पैदा करके, उनको नई शऊर और नज़रिया देकर, ये तबकाती जंग के ज़रिए, वतन की हिफाजत के जंग के ज़रिए इनसे लड़ाई में हम ले जा सकते हैं। उसके लिए इनकलाबी पार्टी की ज़रूरत है। इनकलाबी पार्टी नज़रिए के बगैर इनकलाबी पार्टी नहीं होती। और आज के दौर में कम्युनिज्म और सोशलिज्म के अलावा कोई ऐसा नज़रिया नहीं है जो कहा जाए कि जदीद इंसान की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, समाज की तरक्की कर सकता है। और उस इनकलाब के बाद हम अपनी जमहूरियत लाएंगे। और वो जमहूरियत ये सरमाएदाराना जमहूरियत नहीं हो, वो इदारती बुनियाद पर उम्मीदवार होंगे, इदारती बुनियाद पर वोट देने वाले होंगे। हमने तय किया कि पाकिस्तान में नौजवान जिनकी उम्र 25 साल है, उनकी 50,000 पर एक सीट होगी। और पूरे मुल्क के अंदर 2 करोड़ 25 साल से की उम्र तक है। अब कैंडिडेट भी उनमें से आएगा, वोट भी वही देगा। सिद्दीक सुमर और इमदाद काजी नहीं देंगे कि 60 साल वाला भी उसे वोट दे। जैसे उस दिन मैंने बताया आपको कि उस्तादों की पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 लाख तादाद है, 2 सीटें हैं, तो उस्ताद ही कैंडिडेट होगा, उस्ताद ही वोटर होगा। डॉक्टर पूरे मुल्क के अंदर 1 लाख है, तो उनकी 50,000 पर 2 सीटें बनी, कैंडिडेट भी डॉक्टर, वोटर भी डॉक्टर। हम वो जमहूरियत लाएंगे। और हमारी जमहूरियत में मुंतखब होने वाले को रिकॉल करने का भी आईनी हक होगा कि 50,000 से एक बंदा, 50,000 पर सीट है, एक बंदा 35,000 वोट लेकर मुंतखब हो गया है। अब उस 35,000 में 51% कितना हो गया? 18,000, 17,500। वो अगर दरखास्त लिखकर दस्तखत करके इलेक्शन कमीशन को भेजें कि ये नुमाइंदा हमारा काम नहीं कर रहा, लिहाजा इसे वापस भेजा जाए, तो वो अपनी सीट गंवा देगा, उस पर बाई इलेक्शन होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। बाकी मैं साम्राज्य की वजाहत कर चुका। अगर कोई सवाल करना हो तो आप सवाल रखें। बाकी